अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद कर रहा सब खैरियत नाल हो गए। तो अपना गड्डी अपनी बिल्कुल वाश करके ओके करके खड़ी कर सकती है। चेक कर सकते इहदा रेडिएटर किया बिल्कुल साफ। ये आप जो पानी पाना है बिल्कुल जो बनया है तो वो तुहानूं आपां चेक करवाने। मौलवी साहब आ जाओ, गड्डी सैल्फ मारो उधरली साइड तो उत्थे लै चलो, मारो सैल्फ। की हाल चाल जनाब? ठीक ठाक हो जी? कर चेक कर सकते बिल्कुल आवाज का ओके हर चीज़ हम चेक करवाने चल गए भी ये रेडिएटर के असीं कूलेंट पा रहे हैं, किहड़ी कंपनी का पा रहे हैं, उसका एसएम रेट की जा रहा है, जो भी फिर वो सारी साढ़े नाल जाके अंदर चेक डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जिन्हें भी बार साढ़े चैनल से आने पंजाबी पोइंट साढ़े चैनल को लाइक सबसक्राइब कर देना, साड़ी वीडियो लाइक कर देना। चलो जी पता तेरा है नहीं मेरे पैडल में क्यों ना? हाँ की मसला बना, लंघ क्यों मरी जाना? ओ यार आराम ना पोला पोला टोर लिया। चल चलते हैं दूजी साइड देते। ट्रैक्टर लिया के असीं इत्थे खड़ा कर दिता जी, तो चुक के लियाने पानी नाले। आप इधरले पासे अपना स्टाल लाया है काम का, सारे मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड अपने को आयल दे पे ने जी। आ जा मौलवी साहब, आ जाओ सरकार। सारा स्टाल लग्या, मोबाइल फिल्टर हर चीज़ अवेलेबल हैगी अपने को। ये है फ्लशिंग आयल, ये ऑलरेडी ये इंजन असी वाश कर चुके हैं जी फ्लशिंग आयल ना। ये नहीं आप लैके आना। यह पिया जी अपने को कूलेंट पेट्रोमैन कंपनी का जी, ठीक हो गई। यह दूजी हल पकड़ी आ चुक साफी लै चल। तेरे पैडल नूं तेरे नूं की होया? सरिया किवें मार लिया खुदा दिया बंदिया तू? ढक्कन लाया है ना थलड़ा? ढक्कन लगा है जी बिल्कुल ओके होया पैड। खोल 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 पा। पा रहे हैं ये पानी आप जी। ये भी लिया लतीफ मुकम्मल टोटली तौर के उत्ते जड़ा ना जी असी इसनूं पानी ही ये पाना है। रोड़ना मुकम्मल जड़ा कि असी ने ये सारा ट्रैक्टर की रूड़ी जी कूलेंट पाना है। तो आराम नाल जी रोड का थलो सही हो जाए, बैलेंस अपने आप का करता। पानी मैं कोशिश करदा भी हरगज जड़ा ना ये रेडिएटर की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्यों ना फिल्टर होया भी पानी जड़ा वो आपां नूं नहीं पाना चाहिए मेरे नॉलेज के मुताबिक। बाकी इतने नहर का भी पानी पा के अगले बुत्ता रेड़ी फिरदे जे कोई लोकोले वाली गल आ। बाकी अखाड़े से भर के खड़ोते पानी का लोटा सड़ना चल भी मुक गया काम। तो बाकी थोड़ा मैं थोनू रेडिएटर की भी कंडीशन इसकी वो चेक करवाना वा भी बिल्कुल जीरो तरह पे आई। दूसरा कैन खोल के लिया। यह थोड़ा जहा हल्का जहा किसी को ना उठू ट्रैक्टर को उठ के बजा तो वो ना लीक हो गया तो वो फिर सानू इस वैल्ड करवाना पै गया। बाकी उतनी कंडीशन चेक कर लो, हर चीज़ तोड़ तक ओके पई हैगी। कलर भी ट्रैक्टर का ओके पे। 19 मॉडल अपने को ट्रैक्टर है जी, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड से है जी। दूसरा कैन खोल दिता मौलवी साहब ने, इसनूं बेचे तो शिफ्ट कर दें। रुड़ तो बचाया जनाब।
8 ਲੀਟਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी ओके हो गया। पहला पाला थोड़ा नज़र आने लग पैना, उतों थोड़ा थोड़ा पाई है ना आराम आराम। मैं चुप के रखना ब्रेक कर है तो ब्रेक 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 बस ये इन्ने रहना, ये भी ज़्यादा पै गया है। थोड़ा स्टार्ट मार, वर्किंग करे थोड़ा यार ना, फिर अगर बैलेंस हो गया तो पता लग जाना है। बाकी ट्रैक्टर का सौ जो वो सुन सकते हैं। बस अगर जरूरत पैगी तो दोबारा फिर कूलर ही पाना है, ये पानी नहीं पाना है। ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2600-2700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ 2800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹ 4 ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਬਲ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਮੈਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਬਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰਰੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 4 ਲੀਟਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ 2 ਕੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਪ ਕਰਵਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਜਣ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿੰਗ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 200 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਾਈਦਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।